تصور کریں آپ ایک چھوٹی سی کشتی میں سمندر میں ہوں اور راستہ بھٹک کر مہینوں کے لیے وہاں پھنس جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ در حقیقت ان حالات میں زندگی کا امکان بہت کم ہوگا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ موت یقینی ہوتی جائے گی۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو وسیع اور اس سمندر میں 1-2 ماہ نہیں بلکہ پورے 13 ماہ تک اپنی چھوٹی سی کشتی میں بھٹکتا رہا اور بچنے میں کامیاب رہا؟ جی ہاں، یہ ایک حقیقی واقعہ ہے اور اس کا سامنا ایک ماہی گیر جوس سلواڈو کو ہوا جو 438 دن تک سمندر میں بھٹکتا رہا۔ نومبر 2012 کو جوس سلواڈو اپنے ایک نوجوان ساتھی ایزیکیول کورڈوبا کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لیے جنوبی میکسیکو کے ایک گاؤں سے بحر الکاہل سے روانہ ہوا۔ یہ دونوں ماہی گیر سمندر میں 3 گھنٹے تک شکار کرنے کا منصوبہ بنا کر روانہ ہوئے تھے، مگر سفر کے آغاز پر چند گھنٹوں بعد ہی طوفان کا سامنا ہوا جو 7 دن تک ان کی کشتی کو دھکیلتا رہا۔ وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے۔ 25 فٹ طویل اس کشتی میں بادبان یا موٹر نہیں تھی تو مشکلات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جوس سلواڈو کی عمر اس وقت 35 سال تھی جبکہ اس کا ناتجربہ کار ساتھی 22 سال کا تھا۔ دونوں کو طوفان کا علم پہلے سے تھا مگر وہ اس سے بھی سخت موسم کا سامنا کر چکے تھے۔ جوس کے مطابق طوفان مسئلہ نہیں تھا، در حقیقت مشکل یہ تھی کہ انجن نے جواب دے دیا تھا۔ سمندری لہریں بہت تیز ابھری ہوئی تھیں اور ایک موقع پر ایزیکیول کورڈا پانی میں گر گیا تھا اور جوز نے اس کی جان سر کے بال کھینچ کر بچائی۔ انجن کے ساتھ ساتھ ان ماہی گیروں کو ریڈیو اور مچھلی پکڑنے کے آلات کی محرومی کا بھی سامنا ہوا۔ کشتی پر کوئی کور نہیں تھا، بس ایک آئس باکس، ایک مچھلی رکھنے والا بڑا صندوق اور ایک بالٹین کے پاس تھی۔ جب طوفان تھم گیا تو جوس کو معلوم تھا کہ وہ میکسیکو سے بہت دور جا چکے ہیں۔ وہ اپنے سروں پر طیاروں کو پرواز کرتے دیکھ رہے تھے مگر مدد کا سگنل دینے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے سمندر میں پھنسی یہ کشتی نادیدہ ہو گئی۔ جوز نے بتایا، شروع میں تو ہم نے بھوک کے بارے میں سوچا نہیں تھا بلکہ پیاس نے ہمیں پریشان کیا ہوا تھا۔ طوفان کے بعد ہم اپنا پیشاب پینے پر مجبور ہو گئے۔ 1 ماہ بعد جا کر ہمیں کچھ بارش کا پانی میسر آیا۔ جوس سلواڈو بچپن سے ہی مچھلی کا شکار کرتا آ رہا تھا اور اس کی صلاحیت نے اس کے ساتھی کو زندہ رکھا۔ اپنے آبائی ملک ایل سلواڈو میں جوز نے سیکھا تھا کہ وہ مچھلی کو بغیر کانٹوں کے صرف اپنے ہاتھوں سے کیسے پکڑ سکتا ہے اور بحر الکاہل کی گہرائیوں میں مچھلی کے اس کے ہاتھوں سے پھسل جانا بلکہ بس انگلیوں میں مچھلی کو پھنسایا جا سکتا تھا۔ مگر کچھ مچھلیوں کو پکڑنا کافی نہیں تھا، ان کے پاس پانی پروٹین کی کمی کا شکار ہو رہے تھے، بلکہ جوز کو احساس ہوتا تھا کہ حلق سکڑ کر منہ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ سورج کی شدید تمازت ان کے جسموں کو جلا دیتی تھی اور آئس باکس کے نیچے چھپ کر کچھ بچت ہوتی تھی۔ سمندری پرندے ان کی کشتی کے ارد گرد جمع ہونے لگے اور وہ اس کو سمندر میں آرام گاہ غیر متوقع جگہ تصور کرنے لگے۔ جب جوز نے پہلی بار ایک پرندے کو پکڑا تو ایزیکیول کورڈوبا خوف کے عالم میں یہ سب دیکھ رہا تھا، کیونکہ کسی زندہ مرغی کی طرح جوز نے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ ان پرندوں کے خون ان کو زندگی بچانے کا قیمتی سیال بھی ملا۔ جوز کے مطابق ہم ان کے گلے کاٹ کر خون پی لیتے جس سے حالت بہتر محسوس ہونے لگی۔ شدید بھوک کے باعث وہ ان کمزور پرندوں کا معدہ چھوڑ کر ہر حصہ کھا لیتے۔ در حقیقت سمندر میں موجود ہر چیز انہیں اپنی خوراک کا ذریعہ محسوس ہونے لگی، کچھوے، چھوٹی شارک مچھلیاں اور سمندری کائی وغیرہ، مگر زیادہ تر ان کو خوراک سے محروم رہنا پڑتا، جیسے 3 دن میں 1 مچھلی یا 2 پرندے ان کے ہاتھ لگتے۔ جوز نے بتایا، میں نے اس طرح کے مراحل سے گزرنے والے میکسیکن افراد سے سنا تھا کہ انہوں نے کیسے خود کو بچایا۔ میں نے خود سے کہا کہ مجھے بزدل نہیں بننا، میں بہت سی دعائیں کرتا اور میں نے خدا سے صبر کی درخواست کی، مگر اس کے ساتھی کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ روتا اور اپنی ماں کو اور پسندیدہ کھانوں کو یاد کرتا۔ جوز کے مطابق
मैं जिस हद तक हो सकता उसकी मदद करता रहा। मैं इसे दिलासा देता। मैंने इसे बताया कि हमें जल्द बचा लिया जाएगा, हम जल्द किसी जजीरे तक पहुंच जाएंगे। मगर कई बार इसका रवैया पुरतशद्दुद हो जाता और वो चीख कर कहता, हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं। जिस दिन एज़ेकियल कोर्डोबा हलाक हुआ, बारिश हो रही थी। दोनों माहीगीर आइस बॉक्स के अंदर मौजूद थे और दुआ कर रहे थे। इस मौका पर एज़ेकियल कोर्डोबा ने जोस को कहा कि वो इसकी माँ से मिलकर उससे बताए कि उसका बेटा अब खुदा के पास है। जोस ने बताया, हमने अलविदा कहा। वो तकलीफ़ में नहीं था बल्कि बहुत पुरसुकून था। साथी की मौत के बाद जोस पर हसद का गलबा आ गया। उसने अपने दोस्त की लाश समंदर की नज़र करने के बाद कई रोज़ तक खुदकुशी का सोचा, मगर इसे डर था कि ऐसा करने पर उसे जहन्नम में जाना पड़ेगा। जोस अपने साथी से 10 साल ज़्यादा उम्र का था। उसका मानना था कि वो बच जाएगा, जिसकी वजह से खुले समंदर का उसका तजर्बा भी था। मगर वो खुदा पर यकीन और उम्मीद को अहम तरीन वजह मानता है। जोस ने खुराक की तलाश पर तवज्जो मरकूज़ की और समंदर में तबाहकुन अयाम के दौरान भी खुदा से दुआओं का सिलसिला जारी रखा। इसे याद है कि मुतअद्दद माल बरादरी बहरी जहाज़ इसके पास से गुज़रे, मगर इसे इल्म नहीं था कि ये जहाज़ असली थे या इसका ख्याल। मैंने इनको सिग्नल दिया मगर कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि खुदा ने फ़ैसला कर लिया है कि कौन सी कश्ती मुझे बचाएगी। आखिरकार एक कश्ती नहीं बल्कि सरजमीन ने जोस की ज़िंदगी को बचाया। समंदर में 438 दिन गुजारने के बाद इसे पहाड़ियाँ नज़र आईं और इसे लगा कि वो बहुत करीब हैं, जिसके बाद इसने पानी में छलांग लगाई और इस तरफ तैरने लगा, जिसके बारे में बाद में इल्म हुआ कि वो मार्शल आइलैंड्स का हिस्सा थी। जोस ने बताया, मैं पहले ज़मीन तक पहुंचा और मेरी कश्ती बाद में लहरों को महसूस कर रहा था। मैं रेत को महसूस कर रहा था और मैंने साहिल को महसूस किया। मैं इतना खुश था कि रेत पर गिरकर बेहोश हो गया। मुझे फ़िक्र नहीं थी कि मैं वहाँ मर सकता हूँ। मैं जानता था कि अब मुझे अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मज़ीद मछली नहीं खाना पड़ेगी। जोस ने साहिल के करीब मौजूद बस्ती के लोगों से राब्ता किया, जहाँ वो 29 फरवरी 2014 को पहुँचा। इस बस्ती में कोई भी स्पेनिश ज़बान नहीं जानता था, तो हाथों के इशारों से एक दूसरे से बात की। जोस को पानी दिया गया, जिसको पीकर तबीयत ख़राब हो गई। ऐसा होने पर रिहायशियों ने मैयर के दफ्तर से राब्ता किया और इसे एक बड़ी शिपिंग बोट पर बिठाकर मार्शल आइलैंड्स के सबसे बड़े अस्पताल तक पहुंचाया। फटे पुराने कपड़ों और बिखरे बालों के साथ जोस कश्ती से बाहर निकला तो इसका सामना कैमरों और सहाफ़ियों से हुआ। जोस ने खुद को ऐसा कैदी करार दिया जो रज़ाकाना तौर पर 1 साल से ज़्यादा अरसे तक कैद में रहा और इसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रवैये का मुजाहरा करे। मैं बहुत खौफज़दा था, मुझे लोगों से डर लग रहा था। इतने अरसे तक तन्हा रहने के बाद मुझे बात करने के लिए अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। इस हैरान कुन सफ़र की दास्तान और जोस की तस्वीर दुनिया भर में फैल गई और जब इसे वापस एल सल्वाडो के लिए त्यारे पर रवाना किया गया तो सहाफ़ी इसके करीब बैठे इसकी तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे थे। जोस को परवाह नहीं थी कि सहाफ़ी इसकी कहानी पर यकीन करें या ना करें। ताहम साइंसदानों ने बाद में कहा कि जोस का 6000 मील तवील सफ़र मुमकिन है। बाद अज़ां जोस ने एक सहाफ़ी जोनाथन फ्रैंकलिन के ताउन से एक किताब 438 डेज़ के नाम से शाया करवाई। अपने साथी का वादा पूरा करते हुए इसने मैक्सिको में इसकी माँ से मुलाकात की और फिर एल सल्वाडो में मुंतकिल हो गया। अब वो समंदर में दाखिल होने की हिम्मत भी नहीं करता और मछलियाँ नहीं पकड़ता। जोस ने बताया, मैं खौफज़दा हूँ। अब भी ऐसी रातें गुजरती हैं जब मैं सो नहीं पाता। समंदर मुझे डरा देता है। दोस्तों, आप इस पुरउम्मीद बहादुर इंसान के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल हैरी इंफॉर्मेटिव टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए
اللہ حافظ.